गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि एक प्रवास निबंध है। एंड ये हैं हमारे वर्ल्ड के जो वंडर्स होते हैं उसमें से एक। नाम है मच्चू पिच्चू। स्टैंडर्ड 11 एंड सब्जेक्ट गुजराती एंड बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर यानी कि प्रवास निबंध आज हम समझने वाले हैं। एंड इसका हम वर्ड टू वर्ड काफ़ी इमेज के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे हमारे लेखक महोदय के बारे में। लेखक जी का नाम है रमन भाई जी शाह और ये एक जैन धर्म के बहुत ही गहरे अभ्यास करने वाले एक व्यक्ति थे। साथ में घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। 1961 के अंदर नल दमयंती कथानो विकास निबंध लिखा, पीएचडी किया। 1983 के अंदर मध्यकालीन जैन साहित्य के अंदर उसने यशो विजय जी जैन ग्रंथमाला सुवर्ण चंद्रक ने सम्मानित કરવામાં આવ્યા। और इसके अलावा नाटक बोलो या फिर चरित्र निबंध कहो, प्रवास निबंध कहो या विवेचन, संपादन, संशोधन, अनुवादन, मतलब कम से कम अपने जीवन के अंदर 150 से भी ज्यादा यानी 150 से भी ज्यादा उसने किताबें लिखी। और आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज प्रवास निबंध। पासपोर्टनी पाखे ये बुक में से यानी कि ये प्रवास ग्रंथ में से आज का मच्चू पिच्चू नाम का हमारा चैप्टर लिया गया है, जिसके अंदर हम दक्षिण अमेरिका यानी कि मध्य दक्षिण अमेरिका के अंदर जो आई हुई इनका संस्कृति है उसके अंदर जो भारतीय संस्कृति मिलती है उसके बारे में बहुत ही रोचक शैली से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड ये हमारे मध्यकालीन गुजराती साहित्य के संशोधक, चरित्रकार, प्रवासकार रमन भाई जी शाह के साथ करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखो, मच्चू पिच्चू यानी कि एक खूबसूरत सा पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पर 250 यानी कि 250 से भी ज्यादा छोटे छोटे मकान है। और वो मकान जो पुराने जो लोग थे जिसको कहते हैं इनका संस्कृति के लोग, उन लोगों ने बनाया है। तो उसके बारे में आज भी 7 वंडर में से एक माना जाता है। किस तरह से यहाँ पर मकान बने उसके बारे में जानकारी इस चैप्टर में है। तो मच्चू पिच्चूना दर्शन करवानो अवसर, लेखक महोदय खुद कहते हैं कि ये अवसर मुझे मिला और जीवन जो है समझ लो कि मेरा धन्य हो गया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया कहाँ पर है उसके लिए निकल पड़े थे कोलंबस जी। एंड कोलंबस ने भारत की सफर निकला परंतु किधर पहुंच गए थे? अमेरिका। एंड वहां पर जो चेहरा था लाल, इसके कारण से यहाँ के लोगों को इसने રેડ ઇન્ડિયન के नाम से जाना। તે વખતે તેઓએ એમ માન્યું હતું કે કોલંબસજી को ऐसा लग रहा था कि वो भारत पहुंच गए। એટલે અમેરિકામાં જે લોકો જોવા મળ્યા તેઓ ભારતીય એટલે કે इंडियन છે ऐसा उसको लग गया था। पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण से इंडियनों चेहरा रताश वाला हसे, इस तरह से उसने उसका नाम दिया था रेड इंडियन। इस तरह से कोलंबस से भूल थी, इंडियनों ने ओळखवाમાં भूल करी। बस यही भूल हम भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी इंडियन जैसे दिखाई दे रहे हैं पर वो इंडियन नहीं है, वो रेड इंडियन है। ભારત પ્રજાની અંદર જે નૃવંશ શાસ્ત્રી છે તેઓનું એવું માનવું છે કે આ બધી જે પ્રજા જે છે ને એ ભારતની જ પ્રજા છે। જે જે ભૌગોલિક શાસ્ત્ર, જે ઇતિહાસને જાણે છે, જે નૃવંશ શાસ્ત્રીને વંશજને જાણે છે તે લોકો એવું કહે છે કે જે અહીંયા પહેલા લોકો રહેતા હતા એ આશરે 2-5 હજાર વર્ષ પહેલા એ અલગ અલગ દિશામાં ફરતા હતા અને ફરતા ફરતા એ લોકો અહીંયા આવી ગયા અને પછી પાછા ક્યારે પણ ઇન્ડિયામાં આવ્યા નહીં। આમ ભારતમાંથી તેઓનું સ્થળાંતર થયું અને સૌકા એટલે 100-150 વર્ષ સુધી એ ત્યાં જ વસી ગયા, પછી પાછા આવી જ ન શક્યા। આમ ભારતની સાથે તેમનો સંપર્ક તૂટી ગયો અને આ રીતે તેઓ જંગલી એટલે કે ઇન્ડિયન રેડ ઇન્ડિયન બની ગયા એવું એ લોકોનું માનવું છે। આગળ આપણે વાત કરીએ તો મેક્સિકો, ગ્વાટેમાલા, પેરુ આ દેશોની અંદર નિર્ભેળ એવા કેટલાક આદિવાસી પણ છે અને યુરોપીય જાત પ્રજા છે તેની સાથે પણ આપણે જોવા મળીએ છીએ। આ પ્રજાની જો મુખાકૃતિ એટલે કે ફેસ આપણે જોઈએ, જો એ લોકોનું કામ કરવાની રીત ભાત અને રિવાજ જોઈએ, તેઓ જે કાપડની અંદર
જે ઊન એટલે કે વૂલનું કામ કરે છે, તેને કહેવાય ભરત ગૂંથણનું કામ, એ કપડાં જોઈએ, જો ખાવા પીવાની રીત અને ટેવ જોઈએ તો ઘણી બધી સમાનતા, સામ્યતા આપણી ભારતીય પ્રજા સાથે જોવા મળે છે. અને આથી ભારતીય પ્રજાને, યુરોપીય પ્રજાને તીખું ખાઈ શકતી નથી, પરંતુ મેક્સિકોના કેટલાક ગોરા લોકોને તીખું ખાવાના શોખીન છે. આથી આપણે કહી શકીએ કે જે રીતે અહીંયા જે લોકો રહે છે તે કદાચ ભારતીય જ હોઈ શકે, કારણ કે મેક્સિકોમાં કેટલાક લોકો પાવના બદલે રોટલી એટલે કે મેક્સિકન ટોટિયા, જેને આપણે ટાકોસ કહીએ છીએ, તે પણ ખાય છે, મજા લે છે. આમ કહી શકાય કે આપણને રોટલા રોટલી ભાવે તો એમને પણ હજી એ જ ભોજન, એ જ ખાણું, એ જ અપનાવેલું છે. આમ જોવા જઈએ તો કઈ રીતે આ ઇન્કા સંસ્કૃતિ ત્યાં ઊભી થઈ, તે લોકો કઈ રીતે પહાડ પર રહેવા માટે ગયા, તેની સરસ મજાની રોચક વાર્તાઓ આપણને ઇતિહાસકાર કહે છે. એવું કહેવાય છે કે મધ્ય અને દક્ષિણ અમેરિકાની અંદર એક સંસ્કૃતિ હતી. એ સંસ્કૃતિનું નામ હતું માયા સંસ્કૃતિ, અને બીજી હતી ઇન્કા સંસ્કૃતિ. આ બધી સંસ્કૃતિ જે પ્રાચીન અવશેષો મળે છે તેમાં જુદા જુદા સમયના હતા. ઇન્કા સંસ્કૃતિના અવશેષો ઇન્ડીઝ, જે માઉન્ટેન રેન્જ છે તેને પર્વતમાળા કહેવાય, તેમાં ભિન્ન ભિન્ન મતલબ અલગ અલગ સ્થળો પર જોવા મળે છે. ક્યાંક તમને જોવા મળે છે માયા સંસ્કૃતિ, તો ક્યાંક તમને ઇન્કા સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે. આમ જે એ સમયના જૂના અવશેષો એટલે કે સ્કેલેટન ને બધું જોવા મળે છે, ત્યાં જે સુપ્રસિદ્ધ સ્થળો છે તેમાંનું એક સર્વશ્રેષ્ઠ, સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ જો છે તો એ પ્રસિદ્ધ સ્થળનું નામ છે મચ્છુ પીછુ. આ નગર ખરેખર ખૂબ જ સુંદર છે. બહુ જ ઉપર માઉન્ટેન એટલે કે પર્વતમાળા ઉપર આવેલું છે. જીવનની અંદર આ પણ એક જોવાનો લાવો, તક આપણે લેવી જ જોઈએ. આ અવશેષની ખબર જ્યારે સંશોધકોને મળી હતી તે ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું, કારણ કે ત્યાં પહોંચવાનું એટલું સરળ નથી. ત્યાં પહોંચવા માટે આપણે માર્ગની અંદર નિર્જન, વેરાન, ગીચ ઝાડી અને જંગલ, ઊંચા ઊંચા ચહાડો, અને એ ચઢાણ આપણે ચડીએ તો ઘણી વખત આપણે લુપ્ત, ગાયબ પણ થઈ જાય. એટલા ભયંકર રસ્તાઓ છે. પોર્ટુગલ અને ખાસ તો સ્પેનના લોકો પોતાની બંદૂકના જોરે ત્યાં હુકમત જવા માટે અને પોતાનું કાર્ય જમાવવા માટે ત્યાંની સ્થાનિક જે પ્રજા હતી એ પ્રજાનું નામ હતું ઇન્કા પ્રજા. તેની ઉપર એમણે ખૂબ જ ભયંકર, ક્રૂર અત્યાચાર કર્યો અને તેની માલ મિલકતનો નાશ કર્યો. આથી તેમાંના અમુક લોકો જે છે એ આ ઇન્કા નામકી પહાડી એટલે કે મચ્છુ પીછુની જે પહાડી છે ત્યાં જઈને રહેવા લાગ્યા, અને પછી તેઓ ક્યારેય પાછા ન નીચે ઉતર્યા. આમ ઇતિહાસકારોનું એવું કહેવું છે કે તેમનું જે વંશ છે, તેનો જે અંશ છે એ ખરેખર ખૂબ જ કરુણ છે. સદભાગ્ય આ વિનાશમાંથી અમુક લોકો બચી ગયા અને મચ્છુ પીછુમાં રહેવા લાગ્યા. પરંતુ ઇન્કાના રાજાનો પરાજય થતા, ખોરાક અને જીવન જરૂરિયાતની ઇતર વસ્તુઓ ન પહોંચતા ત્યાં રહેતા લોકો ક્રમે ક્રમે મૃત્યુને શરણ થવા લાગ્યા, એમ પણ મનાય છે. હું એટલે કે લેખક મહોદય આપણને કહે છે કે હું અને મારી પત્ની લેટિન અમેરિકામાં આવેલું આ સરસ મજાનું મચ્છુ પીછુ નામના નગરની મુલાકાતે જવાના હતા, અને ત્યાં પેરુ નામના શહેર પાસેથી જવું પડે. એટલે ત્યાં મચ્છુ પીછુના સાંસ્કૃતિક અવશેષોને નજરે નિહાળવાની અમને તક મળે, તે માટે અમે સારી એવી ભાવના ભેગી કરી અને નક્કી કર્યું કે ચાલો આ વખતે આપણે પ્રવાસ કરવો છે મચ્છુ પીછુ નામના ઐતિહાસિક સ્થળનો. એટલે સૌથી પહેલા અમે મુંબઈની અંદર આવેલી પેરુની કોન્સ્ટુલેટની ઓફિસની અંદર જઈ અને બધી તપાસ કરી. વિઝા, લેટર, ત્યાંની જે પણ કાયદાકીય માહિતી, ભાષા, ખાન પીન બધું જ અમે જાણકારી લઈ લીધી. પણ સાથે સાથે અમારા એક ખાસ મિત્ર હતા, એમ લેખક મહોદય કહે છે કે લેખકના મિત્ર હતા ગુલાબચંદભાઈ શાહ. એ અને ગુલાબચંદભાઈ શાહના પત્ની, તેનું નામ હતું કૃષ્ણાબેન શાહ. એ બંને પણ ત્યાં જઈ આવેલા. એટલે અમે તેની પાસે પણ ગયા કે ભાઈ ગુલાબચંદભાઈ અને કૃષ્ણાબહેન, તમે કંઈક અમને માહિતી આપો કે અમે મચ્છુ પીછુ જઈએ છીએ તો કઈ કઈ બાબતને ધ્યાન રાખવાનું. તો એમણે મને ખૂબ જ સારી જાણકારી આપી, અને તે જાણકારી ખરેખર અમારો જીવ બચાવી શકે તેવી હતી. કઈ રીતે જોઈએ તો મચ્છુ પીછુ જવા માટે અમારે સૌથી પહેલા લીમા જવું પડે.
લીમાથી પહેલા કુસ્કો, અને કુસ્કો નામના શહેરમાં જવું પડશે. તમે જ્યારે કુસ્કો પર વિમાનમાં જવાનું રાખશો ત્યારે યાદ રાખજો, કુસ્કો જે છે ને ત્યાં ઇંગ્લિશ બોલનારા માણસો કોઈ જ નહીં મળે તમને. એટલે આ રીતે તેમણે એટલે કે ગુલાબચંદભાઈ અને કૃષ્ણાબેને કીધું કે ઇંગ્લિશ પ્રત્યે એટલો વધારે મુહાવરો નહીં રાખતા. બની શકે તો તમારે આંગળીના ઈશારાથી અથવા ત્યાંની ભાષા જો થોડી શીખી જાઓ તો ઘણો ફરક પડશે. આમને ખૂબ જ કારગર સાબિત થયું. લગભગ 1200 કિલોમીટર અમારે બસની મુસાફરી કરવી પડે. હવે જો બસ જો છે એક દિવસમાં 500 થી 600 કિલોમીટર ચાલે તો ઓબ્વિયસલી 2 દિવસ તો થવે જ તે. તો આ રીતે અમે લગભગ 1200 કિલોમીટર અમે બસમાં જવાનું થયું. 2 આખા દિવસ તેમાં વિતાવ્યા. ઘણી બધી અગવડ તો પડી, પરંતુ હા, બસની સગવડ ત્યાં વધારે સારી નથી, તેના કારણે આ તકલીફ રહેશે. આવું બધી માહિતી અમને ગુલાબચંદભાઈ અને કૃષ્ણાબેને આપી હતી. બીજી એક ખાસ જાણકારી આપી, એ ખબર છે કઈ? કે કુસ્કો જાઓ ને તે હંમેશા તબિયતનું બરાબર ધ્યાન રાખજો. અમે કીધું કેમ ભાઈ, તબિયતને શું થશે? તેણે કીધું કે જો લીમા શહેર છે ને એ સમુદ્રની સપાટી પરનું આવેલું શહેર છે, એકદમ નીચે. અને કુસ્કો જે શહેર છે એ 12,000 ફૂટની ઊંચાઈ છે, યાની 12,000 ફીટ की ऊंचाई पे है. હવે એક નીચેની સમુદ્ર સપાટી અને એક ઉપરની સમુદ્ર સપાટી, એટલે 12,000 ફીટ ઉપર, ઓબ્વિયસલી ત્યાં ઓક્સિજન તો ડાઉન જ થઈ જાય. આમ કુસ્કોની હવા એકદમ કેવી છે? પાતળી છે. લીમાથી વિમાનમાં લગભગ પોણા કલાકમાં, યાની કે 45 મિનિટ્સમાં સીધા આટલી ઊંચાઈ તમે પહોંચી જશો ને, પણ ત્યાં તમે જેવા જશો એટલે તમને સીધું પ્રાણવાયુ એટલે કે ઓક્સિજન લેવાની અંદર તકલીફ થવા માંડશે. અને તેને પહોંચી વળવું એટલું અસરકારક નથી, કારણ કે જો આપણા લંગ્સ એટલે કે આપણા ફેફસા છે ને એ બધી જગ્યાએ સર્વાઈવ કરી શકે, પરંતુ ધીમે ધીમે તરત ના થઈ શકે. એટલે ગુલાબચંદભાઈ અને કૃષ્ણાબેન શાહે અમને કહ્યું કે ત્યાં તમે જાઓ તો બહુ હરફર કરતા નહીં, આમથી આમ સામાન બને તેટલો ઓછો લઈ જજો, એટલે તમારે વધારે શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ ના પડે. સાધારણ વજનવાળા જ તે બેગ લેવાના, બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુને વધારે ઉચકવાની નહીં, ઝડપથી ચાલવાનું નહીં. એથી તમને શ્વાસ લેવામાં બિલકુલ તકલીફ થશે નહીં. અને જો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થશે ને તો તમે બેશુદ્ધ, બેહોશ કે બેભાન થઈ જશો. આમ એરપોર્ટ પહોંચીને તમારે હંમેશા ત્યાં પહોંચી અને મોટર અથવા બસમાં તમારે હોટલ જવાનું, ચાલીને નહીં જતા. અને ત્યાં ચાલવાનું કે પગથિયા ચડતી વખતે પણ આસ્તે આસ્તે આસ્તે, એટલે ધીમે ધીમે ડગલા માંડજો. અને હોટલમાં જઈને તરત પથારીમાં અડધો કલાક નહીં, અડધો દિવસ સૂઈ જવાનું. એમ કરવાથી 4 થી 6 કલાક પછી તમારા જે ફેફસા એટલે કે લંગ્સ છે એ ધીમે ધીમે પાતળી હવાથી ટેવાઈ જશે. અને આ ખૂબ જ જરૂરી માહિતી હતી. કઈ રીતે? આગળ હું તમને બતાવું. હું તમારા અનુભવથી કહું છું. આમ ગુલાબચંદ શેઠભાઈ અને કૃષ્ણાબેને આ અમને ખરેખર જીવને બચાવી શકે તેવી ગોલ્ડન એડવાઇસ આપેલી. તો આ રીતે અમે કર્યું. આગળ અમે બધી જ માહિતી તમને આપશું, પણ નેક્સ્ટ આનો એક પાર્ટ બને છે, તેનું નામ છે મચ્છુ પિચ્છુ પાર્ટ 2. કઈ રીતે ત્યાંના લોકો ઇન્ડિયન સાથે મેચ થાય છે, ત્યાં શું જોવા જેવું છે, કઈ કઈ બાબતો છે, હિસ્ટ્રી શું છે, તે અમારા સેકન્ડ પાર્ટમાં છે. તો સેકન્ડ પાર્ટ માટે તૈયાર થઈ જાઓ. આ પાર્ટને આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ. ત્યાં સુધી મને આજ્ઞા આપો. તમારો દોસ્ત, તમારો મિત્ર, તમારો ગુરુ મહેન્દ્ર જોશી. થેન્ક યુ.